লগত আছে Priyanka Chopra. Priyanka, welcome to News Live. Brand ambassador for Assam for the last 2 years. And the tag, the punchline is Awesome Assam. So your thoughts on it? It's been 2 years now or so that I have been brand ambassador for Assam, and I choose my associations with brands very carefully. So for me, I'm very close to the Northeast. Since I did my film Marycom, I had come here for the first time to the Northeast, actually all the 7-8 sisters, as they say. Well, I really do think that Assam is awesome. I think there are so many awesome things about it. Mujhe yaad hai when the first time I came to Guwahati, this was at least 10 years ago or 12 years ago. My uncle was posted here, and I had come In the army? Yes, in the army, and I had come to visit, and I have never seen greenery like I see in Assam. Or, I mean, I travel all over India, but there's a lushness to the green, the color green here. Then the golf courses, the wildlife, Kaziranga, I had the good fortune of visiting there once. It's amazing to see, you know, the kind of wildlife you don't see anywhere else within the country. The tea that comes from here goes all over the world, in fact. And more than anything, Assam also by nature is extremely modern. Jitne values and traditions and food hain, jaise, what do you call the fish curry? Tenga jul? Tenga mas? I love that. मैंने कल भी खाया, परसों भी खाया. Oh, you relished it? मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये सब चीज़ें I think as an ambassador, tourism ambassador, मैं दुनिया को दिखाना चाहूँगी for the world to understand that, you know, there is so much to see here. The pop culture is amazing here. There's so many sports personalities that go from Assam. The music here is incredible, the sound. तो I think कि इतनी सारी चीज़ें हैं Awesome Assam के बारे में दिखाने के लिए दुनिया को. Once you visit Assam, it stays with you forever. That means the catchline, Awesome Assam, is justified. I think so. I definitely think that when you say Awesome Assam, it's not just a catchline for me. It really is awesome because there's so much you can do here. It is not just a state you come in, 3 days mein khatam ho jayega. There are many, many, many things to do here, which is what we're trying to show in this commercial. And the commercials, how's it going? Like, you know, how's it going really? The way we've shot it is looking very beautiful. The idea of the commercial is exactly what I'm saying. I'm a tourist to Assam. Look at these butterflies. Yes, I've never absolutely. seen butterflies like this. But exactly my point is I'm a tourist who's coming to Assam, and I want to show through my eyes the beauty of Assam that I see. So the commercial is sort of, the ad is like that, where you see, मेरी नज़रों से आप देखेंगे कि असम की खूबसूरती क्या है. Through your eyes, in the last couple of days, we have seen a lot of, like, you know, you are putting up a lot of pictures and sound bites on the social media. What am I doing? I am
I'm on an elephant. Like a real elephant. It's so cool. You've met the elephant, Geeta. You have been in the midst of the lush green plantations, fishing. It's something like, have you ever come across this kind of things? All of it together? No, I haven't come. I mean, I've met elephants before. But the experience of all of it, I've not really experienced that before. But which is why I'm putting up so much on my social media, because I want everyone who follows me around the world to be able to see things the way I'm discovering it. The children, I went to a school here recently. The girls were amazing. They taught me how to do the bihu. How did you find the bihu actually? Like, people in Assam, they were noticing your steps, and they say that in minutes you were able to, take the steps. I've done it before. That's why. For the commercial you did it. Yes, I have. Yeah. And I just think it's very beautiful, the postures of the hand and the way the dancing happens. It's just very There's a lot of stunning. grace in it. There's so much grace, and especially the way the women do it. And the dhols for the men, there's so much energy. So it was really beautiful, and I really enjoyed it. I anyway enjoy cultural experiences a lot, and Assam really has that. I just think that in my social, I saw these huge lotuses, which is the national flower of our country, and there are beautiful huge lotuses all around Assam. And I would love for people to come and actually visit Assam, to come and see how much natural beauty and natural culture we have within the country. দেশ বিদেশৰ পৰা কিয় অসমলৈ আহিব লাগে পৰ্যটক যোৰহাটত তিনিটাকৈ দিন অতিবাহিত কৰাৰ পিছত প্ৰিয়ংকাই কৈ গ'ল সকলোকে আকৃষ্ট কৰিব পৰা অসমৰ খাদ্য পোছাক মানুহৰ মৰম আৰু বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কথা প্ৰিয়ংকাই ক'বলৈ নাপাহৰিলে অসমৰ ঐতিহ্য কাজিৰঙাৰ কথা
There was a picture yesterday, you wearing the mekhela chador with the golden silk, that's famous. Yes. It's also called as the Manchester of the East Yes. because of the golden silk. And that picture, it has got tremendous feedback. The response was overwhelming. People said that, oh, she is looking elegant in this mekhela. So how was it experiencing wearing the golden silk mekhela chador? I've bought two to Okay. take back with me. I was also presented one while I was here. I love the silk that comes out of here. The mekhela chador looks beautiful. I've worn it before as well whenever I've come to Assam. But this time the white and the gold silk, which is my favorite, just together was just really beautiful. Even with the jewelry and I always have fun wearing saris. So to be able to wear a different kind of sari was really wonderful. And you have mentioned about a little girl, bright eyes, big eyes, Radha, 7-year-old. And you say that she taught you how to wear the mekhela chador. But So, we were and having that a- girl has become since you are the cynosure of all eyes, she's also still in the limelight by way of your social media update. Well, good. That was the idea. I wanted to give her the limelight. I think that, first of all, Radha was so beautiful. Her face, her dimples, her eyes, and everything. And then she was telling me that she doesn't know how to wear the chadar herself, but she was trying to show me how to wear it. It was very cute. And that's why I put it up. মাত্ৰ তিনিটা দিনতে অসমৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ প্ৰিয়ংকাৰ আপোন হৈ পৰিছিল অসমৰে এগৰাকী কণমানি। নাম ৰাধা। 7 বছৰীয়া ৰাধাই কেনেকৈ প্ৰিয়ংকাক শিকাইছিল অসমীয়াৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ, কেনে আছিল ৰাধাৰ সেই অভিজ্ঞতা। ताई पूछले किमान मॉम लगी कितना अच्छा लग रही हो तुम। आपको बोले तुम क्या खाती हो अनेके पहनते और क्यूट राधा और ताई बोले तुम्हारा नाम क्या है तो इसलिए मेरा नाम है राधा। এনেকে কৰি পেলাই এনেকে কৰি পেলাই ক'তো এনেকে ভয় এনেকে ফটোখন দেখা পাইছে ভাল লাগিছে আৰু মানে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ নিচিনা ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ, তেখেতটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে আহিছে আৰু তাইক তেখেতক মানে মোহিত কৰিব পাৰিছে, সেয়া বহুত ভাল লগাৰ কথা আৰু আমাৰ বাবে। মই শিকোৱা বুলি নহয়, হয়তো মোক পিন্ধাৰ কাৰণে চাগে সদায় দেখি থাকে, তাই তেনেকেই শিকি গ'ল আৰু মেৰিয়াব পাৰে। তাই মানে নিজকে গ্লাছত চাই মানে প্ৰায় মেৰিব পাৰে আৰু বিহু নাচে মেখেলা চাদৰ। মই ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ পিছত পিন্ধি এৰি দিয়াৰ পিছত তাই নিজেই পিন্ধিব, এনেকৈ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে আৰু গোটেইখন। In the last couple of days since you arrived here, you have posted a lot of updates. And all of them are trending, In fact, yesterday, Assam is trending because of you, courtesy Priyanka Chopra. So, as an ambassador, do you think that also adds up to the role that we have been assigned to? Yes, it's my job. My job is to show people, as many people as I can access, the beauty of this state of Assam. I do the same thing when I go internationally for India, which is our country. So it is my job to be able to magnify as much of Assam as I can. So that's what I was trying. A golf course, a plantation sandwiched in between the banyan, 100-year-old banyan tree that you must have seen yesterday. You did the shoot We shot there. in front of the Yeah, 100-year-old and the facilities out here, some of the antique, very vintage houses that you have visited, bungalows that you have visited. So, what kind of what are your thoughts on the facilities last 3 days here? Well, I'm living in a heritage bungalow, which I think is beautiful. And people will always wonder, like a lot of people wonder that if you come to Assam or if you come to India, will it be comfortable? Will the facilities be great? It's absolutely great. I'm extremely comfortable. I get really good food, amazing hospitality. The heritage bungalows are beautiful. They have so much history.
But more than anything, it also gives you an entire experience. Like there's a lot of the remnants of the British colonization that is still left behind in Assam, which as a culture we have adopted in Assam. So that's also really nice to see these lush gardens, tea in the evening, Assamese tea with these wooden bungalows. It's beautiful. And you had experienced with the plantation workers yesterday. You have seen them plucking the two leaves and a bud, as we call it. So that was also something. Yeah, it was lovely to meet the plantation workers. First of all, they were dressed so beautifully and they looked really beautiful. And then they taught me the difference between the leaves and the bud, and what the bud looks like and how you have to pluck the bud, which is separate from the leaf. And they look so similar that I really had to look, but I mean they obviously have, they're skilled. They have the experience. কেৱল ইমানেই নহয়, অসমৰ সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমতো পৰিল বলিউডৰ ষ্টাৰ গৰাকী। So I'm shooting in these tea gardens in Assam, India, and I've never seen real tea leaves. That's what they look like, guys. Isn't that beautiful? That's what we drink. সেয়েহে অসমৰ চাহ বাগানৰ পাত তুলি বহু কথাই কৈ গ'ল প্ৰিয়ংকাই। And Assam, apart from the wildlife, how do you find the people during your couple of visits? I mean, the people have been wonderful in Assam. My favorite part about Assam is the people and the food. So well cultured, so soft, so gentle, so always looking after everyone. Just very nice, gentle people, which is what I love about, especially the women. Extremely feisty, but at the same time, just so graceful. আহোম সম্প্ৰদায়ৰ চকলং প্ৰথাৰ বিবাহতো অংশ ল'লে মোহময়ী অভিনেত্ৰী তথা দেশী গাৰ্ল খ্যাত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই। পাটৰ সাজ পৰিধান কৰি চকলং বিবাহৰ সাক্ষী হৈছিল অসম পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ গৰাকী, য'ত দৰাৰ সাজত দেখা গৈছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমক। লগতে এই শ্বুটিঙত অংশ লৈছিল বহু স্থানীয় যুৱতীয়ে। ভাল লাগিছে, ভেৰি গুড নলেজ। কাৰণ তেখেতৰ আচলতে আমাৰ অসমীয়া সাজযোৰ এনেকুৱা এযোৰ সাজ যিকোনো মানুহক পিন্ধিলে, মানে যিকোনো এগৰাকী মহিলাক পিন্ধিলে ভাল লাগি যায়। প্ৰিয়ংকা মেমৰ লগত আমি শ্বুটিং কৰিব পাইছোঁ আজি, লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম। এইটো বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ। আৰু তাত 101 গছি চাকি জ্বলাইছে আৰু সম্পূৰ্ণ আহোম নিয়মেৰে তেওঁলোকে এই বিবাহ সম্পন্ন কৰাইছে। আমাৰ লগত আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, চেয়াৰমেন আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। এতিয়া আমি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ লগত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ, তেওঁ কৈছিলে যে অসমত কি নাই। তেওঁ কৈছে যে মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰ হিচাপে যিখিনি কৰিব লাগে মই কৰি গৈ আছোঁ, আৰু মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিষ্টৰ পৰা ডমেষ্টিক টুৰিষ্টলৈকে আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আপোনালোকে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰ হিচাপে দি কিমান সফল হৈছে বুলি বৰ্তমানলৈকে ভাবে? চাওক, যোৱা বছৰৰ যিটো তথ্য 2016-17 চনৰ তথ্য আৰু 17-18 চনৰ যদি ফৰেইন টুৰিষ্টৰ তথ্যটো লওঁ, বিদেশী পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ শতকৰা হাৰতকৈ আমাৰ প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে লোৱাৰ পিছত বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে আমাৰ স্বদেশী পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইবাৰ গোটেই আমাৰ যেতিয়া শ্বুটিং প্ৰগ্ৰেমটো চলি আছিল, তেতিয়া আমি এটা কথা চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা নিজে অসমলৈকে আহি অসমৰ সকলো কথাতে সুন্দৰভাৱে বুজি যাওক, যাৰ কাৰণে তেখেতক লৈ অহাৰ দিনাখনে আমি এখন ছোৱালী হাইস্কুলত সোমাই দিছিলোঁ। তাত ছোৱালীবিলাকৰ লগত তেওঁ ইণ্টাৰেক্ট কৰিছিল, সাধাৰণ মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছিল, বিহু গাইছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতি নৈশ ভোজন কৰিছিলোঁ, তাতো আমি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া
খাদ্য একেবাৰে মাটিমাহৰ দালিৰ পৰা হাঁহৰ মাংসলৈ মাছৰ টেঙা মাটিমাহৰ দালি তেওঁ যিটো আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলে যিটো বইল চিকেন কৰে সেইটো খাই খুব সোৱাদ পালে এই ধৰণৰ কিছুমান আমি বস্তু দেখুৱাইছিলোঁ যে অসমৰ খাদ্যভাসটো তেওঁ জানক ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পোছাক পৰিচ্ছদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যোৱাকালি তেওঁ যিযোৰ পাটৰ সাজেৰে ওলাইছে এইটো অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হৈছে আৰু তেওঁ নিজেই বিভিন্ন মানুহৰ লগত ছোৱালীসকলৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিল কি কালাৰ পিন্ধিব কি কালাৰে খুৱাব এই ধৰণৰ কথাবিলাক আৰু যোৱাকালি যিটো চকলং বিয়াৰ যিটো দৃশ্যগ্ৰহণ আছিল সি সঁচাকৈ অপূৰ্ব আছিল চকলং বিয়াত একেলগে 100 এগছি চাকি জ্বলি থকাৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু তাত আমাৰ পৰম্পৰাগত পোছাক সেই পোছাকটো এতিয়া অভিভূত হৈ পৰিছিল গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ যে তেখেত আৰু তেখেতৰ টীমৰ মানুহখিনিয়ে অসমখনক সুন্দৰভাৱে বুজি গৈ যাতে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচাৰ চলাব পাৰে So that means if you have to give a message to, say, some domestic tourists outside of Assam, or for that matter, a foreign visitor coming to India, you definitely recommend Assam as one of the destinations for them to visit? I have been doing that for the last 2 years. Yes, I have. In fact, I don't know, somebody was telling me that we've had a really big jump in terms of foreign visitors into Assam over the last 1 year. So I'm glad that I'm doing something right. Absolutely. But even this year, for that matter, what I'm trying to say is, if anybody wants to experience history, culture, tradition, values, and at the same time modernity and modern India, Assam is the place to go. And besides that, the scenic, idyllic surroundings out here. Yes. The surroundings, yes, of course. They're really beautiful and we see it, but for me, I think the experience is most important. Experience. The experience of coming to Assam, and a lot of parts of the world will show you idyllic beauty, but what is beautiful about Assam is the combination of the beauty, the culture, the tradition, and at the same time, the modern experience of living in vast lands like this. There's nothing like Assam. বিগত 3টা দিন যোৰহাটৰ বেনিয়ান গ্ৰোভ ঠেঙাল মেনৰ আৰু কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্টৰ বাহিৰে ভিতৰে মৰমৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ এইদৰে ভিৰ কৰিছিল অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে নিদিলেও ৰাস্তাত দেখি পাম নহয় ইমান দূৰ দিল্লী মুম্বাইলৈকে মানুহ চাবলৈ যায় আমি গটকাতে চাবলৈ পাম চাম বুলি আহিছিলোঁ ওলাব নোলাই কেতিয়া ওলাব লাগি আছে আমি অপেক্ষা কৰি আছো প্ৰিয়ংকা চপ্ৰাক চাবৰ কাৰণে বছৰ ওপৰত উঠিলে চাবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ পাব্লিকে মোক থাপৰ এটা মাৰিলে চাবলৈ নাই পোৱা এতিয়ালৈকে এটাতো আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল এটা বনাইছে তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মানুহে দেখিব পাৰিব আৰু তেওঁকো আপোনালোকে অৱগত কৰাইছে যাতে তেওঁ কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে যোৱা পৰহিৰ পৰা তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব বা তেওঁলোকৰ ফেচবুক টুইটাৰত এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান প্ৰমোশ্যন কৰিছে অসমৰ সাজ পোছাক অসমৰ খাদ্য অসমৰ পৰিৱেশ অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমান প্ৰমোট কৰিছে যাৰ কাৰণে লক্ষ ভিউৱাৰ্ছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কথাবিলাক দেখিছে আৰু কিছুদিন পিছত যেতিয়া এই আমাৰ যিখন বিজ্ঞাপন ছবি আমি বনাই আছোঁ এই বিজ্ঞাপন ছবিখন ওলোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে বিদেশী পৰ্যটক আৰু স্বদেশী পৰ্যটক দুয়োটাকে আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিকল্পনা কৰিছোঁ য'ত অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ খাদ্যাভ্যাস অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সকলো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত হয় আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ খুব সুন্দৰ এই যোৱা 3টা দিনত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰক্ষীৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইমান সুন্দৰভাৱে কামখিনি হৈ গৈছে আৰু মই এটা কথা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ইমান তৎক্ষণাত সকলো বস্তু তৎক্ষণাত শিকি লয় একেবাৰে বিহু নচাৰ পৰা জনজাতীয় নৃত্যলৈকে যেতিয়া তেওঁক কোৱা হয় বা অসমীয়া ভাষাৰ কথাও আমি কিছুমান তেওঁক কৈছিলোঁ খুব তৎক্ষণাত কেটচ কৰিব পাৰে বা ধৰি ল'ব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আৰু আজি এটা কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ দেশে বিদেশে
আজি হলিউডতো তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত face হৈছে value. ফেচ ভেলু যিটো ফেচ ভেলু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ আছে আৰু সেইটোকে আমি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ অসম পৰ্যটনে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশ্বৰ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য এতিয়া এতিয়া তেওঁ কিছুমান কথা কৈছে যে ইয়াতে কি নাই ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে ক'ৰবাত যদি গল্ফ কোৰ্ছ আছে লগত এখন চাহ বাগান আছে লাছ গ্ৰীণ তাৰপিছত কৈছে যে ৱাইল্ড লাইফ চাফাৰীজ আছে তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ কালচাৰ সংস্কৃতিৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে খাদ্যৰ কথা কৈছে তাৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছে চ' এই গোটেই বস্তুবিলাকে ডেফিনেটলি অসমক আগতে যেনেধৰণে প্ৰজেক্ট কৰা হৈছিলে বাহিৰত কাৰণ অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেতো এইটো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যিবিলাক পৰ্যটক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেফিনেটলি এইটো এটা লাভ হ'ব নিশ্চয়কৈ কাৰণ এটা কথা ঠিক যে ইয়াৰ আগত যিখিনি আমি পৰ্যটনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে সেইটো মুখ্যতঃ বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰিক বা কাজিৰঙা কেন্দ্ৰিক বা মানাহ কেন্দ্ৰিক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যটনৰ কথাই অসমত বেছিকৈ চলিছিল কিন্তু এইবাৰ আমি গল্ফ টি টুৰিজিম গল্ফ টুৰিজিম নেচ টুৰিজিম বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ খাদ্যভাস মানে এথনিক কুজিনৰ পৰা এথনিক ড্ৰেছৰ পৰা আমাৰ কালচাৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰমোট কৰিছোঁ আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে অকল বন্যপ্ৰাণীৰে যে অসমখনত যে অকল বন্যপ্ৰাণী বা এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত এনেকুৱা নহয় অসমত আজি পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি হায়েষ্ট ডেনচিটিত গল্ফ কোৰ্ছ আছে যিটো বিশ্বৰ ক'তো নাই ইমান ঘনত্বত গল্ফ কোৰ্ছ থকাটো বিশ্বৰ ক'তোই নাই আজি জাপানৰ দৰে দেশসমূহে গল্ফ খেলিবৰ কাৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈকে গৈ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে তেনেকুৱা গল্ফাৰসকল আহক ইয়াত প্ৰিয়ংকা মেমে মোৰ নামটো সুধিলে তেতিয়া মোক প্ৰিয়ংকা মেমে কিউট বুলি ক'লে আইনিয়ন বুলি সতীয়নে সুধিছিলে মই মোৰ নামটো ক'লোঁ আইনিয়ন কাশ্যপ তাৰপিছত মই প্ৰিয়ংকা মেমক মানে বহুত লগ পালোঁ বহুত দিনৰ পৰা কৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ চুইছিলে আৰু মোক মৰমো কৰিলে আৰু মই এক্টিং কৰিলোঁ শ্বুটিং কৰিলোঁ গল্ফটো শ্বুটিং আছিল সেইটোকে মই গৈছিলোঁ কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্টত গল্ফ খেলাৰ চিন এটা আছিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সেই গল্ফ খেলোঁতে মানে ইয়াক লৈ যায় গল্ফৰ গাড়ীখনতে ইয়াক লৈ যায় ই মানে চাই থাকে তেওঁৰ শ্বুটিংটো তেওঁৰ শ্বটটো মাৰি পেলাই মানে ইয়াক ৰিয়েকশ্যনটো সোধে কেনেকুৱা হৈছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই চ' ই মানে খুব এক্সাইটেড হৈ পেলাই মানে এনেকৈ হাত চাপৰি মাৰি পেলাই কয় খুব ধুনীয়া হৈছে এনেকুৱাকৈ এক্টিংবোৰ কৰিছে তেনেকুৱাখিনি কৰিলে আৰু What are the things that you think needs to be done to further improve the facilities out here or for that matter attract tourists from outside the state or for that matter abroad? I think, well, I'm not in any position to say how to improve facilities. To me, it's beautiful. Everything that I've experienced is amazing. That's, of course, for the government to do. But I think attracting tourists, you've done the best job. You hired me. Lovely. Well, like, you know, and I'm sure it's paying because as the stats says, in the last 1 year, the tourist flow has increased. Well, I'm very authentic. To me, I'm a tourist myself. I'm not from Assam. But why I make sense being brand ambassador of Assam is because the way I've experienced it, I would love for the world to experience it like that. Even like tourists from outside of Assam within India, domestic tourists, whenever you're looking for a holiday, I mean, you can go whitewater rafting here, you can go skydiving, bungee jumping, you can go
to listen to music at live bands play or everywhere. There's incredible music, there's amazing sport. At the same time, you can play largest golf courses in around the world are here. At the same time, you can experience wildlife, nature, scenery. I mean, what more would anybody want to ask for? Assam is like an incredible place to visit for all of us. Priyanka Chopra definitely তেওঁৰ লগত মোৰ যিখিনি কথা পাতি পেলাই লাগিলে যে তেওঁ অসমৰ কথা জানিবলৈ তেওঁ আয়ত্ত কৰিছে তেওঁ যিখিনি জানিবলগীয়া বস্তু যাতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰাও যাতে অসমক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে বা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে সো এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকেও খুব ক্লোজলি এই লাষ্ট 3 দিনত আপোনালোকে তেওঁক ওচৰতে আছে কাখত আছে কাখৰ পৰা পাইছে সো তেওঁ মানে আগ্ৰহী নহয় জানো জনাগতি সেই কথাটো মানিব লাগিব যে তেওঁ অসমৰ কি আমাৰ ফেষ্টিভেল হয় কি ফেষ্টিভেলত মানুহৰ আকৰ্ষণ থাকে এই কথাবিলাক তেওঁ জানিব বিচাৰিছে কাৰণ আগতে বহু কথা এনেকুৱা আহে যে ফেষ্টিভেলবিলাকত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কিয় মেছেজ দিয়া নাই কিয় অমুক কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথাই আহে সেই কথাবিলাকো তেখেতক আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ যিসমূহ ফেষ্টিভেল বিহুৰ পৰা পূজাৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আমাৰ যিসমূহ ফেষ্টিভেল অসমত হৈ থাকে সেই ফেষ্টিভেলবিলাকৰ লগত তেওঁ যাতে বুজি পায় সেই ফেষ্টিভেলবিলাক অসমৰ মানুহৰ লগত কিমান মানে অন্তৰেৰে জড়িত হৈ থাকে বা সেই কথাবিলাকৰ সময়ত অসমৰ মানে তেওঁৰ পৰা এজ এ পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হিচাপে তেওঁৰ পৰা কি বিচাৰে সেই কথাখিনি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে এই 3 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই অসমখনক সম্পূৰ্ণ আয়ত্তলৈ আনিব পাৰিছে যিটো আগতে হয়তো আমি ভাবিছিলোঁ বহুত কথাই কেতিয়াবা হয় কানেক্টিভিটিটো তেনেকৈ হৈ নুঠে যাৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো এজন প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী গতিকে তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰে গতিকে অসমখনক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখা বা চোৱাৰ যিটো সৌভাগ্য তেওঁৰ হয়তো যিমান হ'ব লাগিছিল সিমান হোৱা নাছিল এই 3 দিনত অন্ততঃ সেই সুবিধাটো আমি পাইছোঁ আৰু আমিও ইয়াতে থাকি লোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো আছিল যে তেখেতক আমি অসমখনক কিমান একদম ভিতৰলৈ জনাব পাৰোঁ আৰু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ অত্যন্ত আগ্ৰহী কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে যেতিয়াই আমি অসমৰ কথা কওঁ যে এইটো এনেকুৱা অসমৰ পৰ্যটন অসমৰ মানে বিভিন্ন ফেষ্টিভেলৰ কথা সকলো কথা তেওঁ জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছে অসমৰ খাদ্যৰ পৰা তেওঁ খাদ্যৰ মেনুখন লৈ 3-4টাকৈ ফটো তুলি লৈছে যে মেনুখনকে ওলোটাই ফটো তুলিছে কিন্তু মেনুখনত কি আছে এই কথাটোৱে জানিব বিচাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো অসমৰ পৰ্যটনৰ কাৰণে এটা ভাল মানে বাৰ্তা বুলি মই ভাবোঁ Apart from the brand ambassador tag, at your personal level, how do you like to promote the state? Or you are doing your bit. I mean, Already you are personally, I don't know how to separate the two. So my job is me. Your job is you. So through you are trying to promote the state. Yes. And that's what you have been assigned to. ইণ্টাৰেষ্টিং কথা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কৈছে মোৰ সাক্ষাৎকাৰটোত তেওঁ কৈছে যে মই তেওঁ সুধিছিলোঁ যে ফেচিলিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ কৈছে যে মই য'ত আছোঁ তেওঁ ঠেঙাল মেনৰত আছে তেওঁ কৈছে যে এইটো এটা হেৰিটেজ হোম কৈছে যে ইয়াততো মোৰ থাকিও ভাল লাগিছে যিবিলাক খাদ্য দিছে ফুড
তাতো মোৰ কোনো অসুবিধা নাই কৈছে যে মোৰ নিচিনাই বাকীবিলাক টুৰিষ্ট চ' আমি যোনটো মানুহৰ যোনটো এটা পাৰচেপশ্যন আছে যে অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই তেওঁ কৈছে যে সেইটো কথা সঠিক নহয় কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু তেওঁ কৈছে মই যোনখিনি দেখিছোঁ যোনখিনি ফেচিলিটি আছে ইটছ মোৰ দেন এনাফ চাওক এই কথাটোৰ এটা এনেকুৱা কথা যে অসমত যথেষ্ট আন্তঃগাঁথনি আছে কিন্তু এইটো ঠিক যে যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া সমীক্ষা চলাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমীক্ষা আহিছিল অসমত বৰ্তমান যিটো গ্ৰ'থ হৈছে টুৰিজিমৰ বা পৰ্যটকৰ সেই গ্ৰ'থটোত আমাক অহা বছৰলৈকে প্ৰায় 17,000 ৰুমৰ প্ৰয়োজন হ'ব মানে যিটো গ্ৰ'থ হৈছিলে আৰু সেই হিচাপত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আছিলে গতিকে এইটো ঠিক যেতিয়া এই ধৰণৰ ডিমাণ্ড আহিব চাহিদা বাঢ়িব তেতিয়া দেখিব যে নতুন নতুন হোটেল আজি গুৱাহাটীত 3খনকৈ 5-star হোটেল কিয় হ'ল তাত চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে যেতিয়া কাজিৰঙাত তেনেকুৱা চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া শিৱসাগৰত চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব যোৰহাটত চাহিদা বৃদ্ধি নিজে নিজে গ্ৰ' কৰিব আৰু এইটো নহয় বহুত মানুহৰ এটা ধাৰণা থাকে যে চৰকাৰে সেই ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ কথাটো এনেকুৱা নহয় আমি টুৰিজিমটো প্ৰমোট কৰিম তাৰ লগে লগে বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহ আহিব বেচৰকাৰী কোম্পানীসমূহ আহিব আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকল আহিব যিসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজনৰ তাগিদাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ গঢ় লৈ উঠিব আৰু এইবাৰ আমি হোমষ্টেৰ ধৰণৰ কথা য'ত 3-star 4-star কেটেগৰী আমি হোমষ্টে কৰাৰ কথা কৈছোঁ গতিকে এই ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো অসুবিধা বুলি মানুহে ভাবে আচলতে সেইটো অসুবিধা নহয় নিজে নিজে গ্ৰ' কৰিব যেতিয়া এইটো পৰ্যটক বাঢ়িব
Once you visit Assam, it stays with you forever. सबसे पहले बहुत अच्छा लगा असम आकर जोरहाट में मैं पिछली बार गुवाहाटी भी गई थी हमेशा यहाँ के खाना यहाँ के लोग यहाँ का प्यार बहुत अच्छा लगता है आई एंजॉय बीइंग इन असम ट्रेमेंडसली एंड आई होप कि मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू पूरी दुनिया असम को विजिट करने आए इंडिया असम को विजिट करने आए क्योंकि यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन जो फन है यहाँ पे यहाँ का म्यूजिक यहाँ का डांसिंग यहाँ का वाइल्ड लाइफ खाना सब बहुत अच्छा लगता है मुझे सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम आई होप कि मैं बहुत सारे लोगों को और ला सकूँ এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু ৰাজ্যটো বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে তাতো NDAৰ চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰটো এতিয়া এটা আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি টুৰিজম প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে যোৰহাট এয়াৰপৰ্টলৈ কানেক্টিভিটি মুম্বাই বা দিল্লীৰ পৰা ডাইৰেক্ট কানেক্টিভিটিৰ প্ৰয়োজন আছে নহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় যদি এই চাৰ্কিটটোত আহিব বিচাৰে কাজিৰঙা বা ইয়ালৈকে আহিব বিচাৰে বা আপাৰ আসামলৈ যাব বিচাৰে যদি আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ শিৱসাগৰৰ ফালেও তেতিয়াহ'লে মানুহে যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট বেছ কৰিব চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আগন্তুক দিনত চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত এই ডাইৰেক্ট কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা এইবাৰ যেতিয়া আমাৰ টুৰিজিম সামিট হৈছিলে আমাৰ অসমত ITM যেতিয়া হৈছিলে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল মাৰ্টৰ সময়ত আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল আমি তেতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে অনুৰোধ কৰিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট ফ্লাইট কাৰণ ইয়ালৈ যেতিয়া জাপানৰ লোকসকল আহিছিল গল্ফ টুৰিজিমটো চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কৈছিল যে টকিঅ'ৰ পৰা যদি গুৱাহাটীলৈ ডাইৰেক্ট ফ্লাইট থাকে তেতিয়াহ'লে বছৰত 1000 মানুহ তেওঁলোকে অনায়াসে পঠাব পাৰে তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কানেক্টিভিটিৰ সমস্যা যিটো আছে গুৱাহাটীৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট আৰু গতিকে ধৰক দেশৰ বিভিন্ন ঠাই বা দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা যোৰহাটলৈ ডাইৰেক্ট ফ্লাইট কাৰণ যোৰহাটলৈকে ফ্লাইট হ'লে এটা কথা ঠিক যে কাজিৰঙাৰ পৰা উজনি অসমৰ আমাৰ যিটো মেইন টুৰিষ্ট চাৰ্কিট এইটো যোৰহাটৰ পৰা কভাৰ হয় গতিকে আমি এই কথাবিলাক নিশ্চয়কৈ আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ যিখিনি কৰণীয় থাকিব সেইবিলাকে কৰণীয় আমি এই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি হ'ব পাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যিসকল ইনভেষ্টৰ আহে তেওঁলোকক আমি কিমান ধৰণৰ সা সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ যাতে 4 ষ্টাৰ 5 ষ্টাৰ কেটেগৰীৰ ৰিজৰ্ট হোটেল বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবিলাকৰ ওচৰে পাজৰে গঢ় লৈ উঠে তাৰ কাৰণে আমি এইবাৰ এটা নতুন পৰ্যটন নীতি বনাইছিলোঁ নতুন পৰ্যটন নীতিত সেই সা সুবিধাবিলাক আমি দিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই কথাবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে হৈ যাব That means the catch line, Awesome Assam, is justified. I think so. I definitely think that when you say Awesome Assam, it's not just a catch line for me. It really is awesome because there's so much you can do here. It is not just a state you come in, 3 days, mein khatam ho jayega. There are many things to do here, which is what we're trying to show in this commercial. So I sincerely thank you for giving us this opportunity to interview you and all the best and wish you all the very best and I hope by way of you Assam's tourism, Assam's entire profile gets a boost in the national and international area. Hope so. That's definitely what I'm trying to do as well. Thank you very much once again.